हेलो पिला माने गुड मॉर्निंग समस्त को गुड मॉर्निंग। पूर्व क्लास रे हमें जैन धर्म विषय पढ़ी एवं आशा करे आपण माने मु जहाँ भी किसी पढ़े किंबा बुझेबा पई चेष्टा करछि आपण माने बुझी पारथिबे। तेबे जदि आपण को माइंड रे किछि डाउट थिबो तेबे मते निहाती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिके जणाइबे। तेबे आज पढ़िबा जैन धर्मर धर्म प्रचार विषय रे। ओके, तेबे चलो पिला माने क्लास टी को डेरी न करिकी आरंभ करिबा। आशा करे आपण माने मन देकी सुनिबे एवं बुझिबा पई चेष्टा करिवे। तेबे चलो पिला माने क्लास टी को आरंभ करिबा। तेबे पॉइंट होउची आजिरो पॉइंट होउची धर्म प्रचार। आमे धर्म प्रचार रु आज आरंभ करिबा। तेबे चलो आरंभ करिबा। महावीर विभिन्न स्थान बुली जैन धर्म प्रचार करितिले। तेबे महावीर विभिन्न स्थान बुली जैन धर्म प्रचार करथिले। से मगधर राजा बिंबिसार और अजात शत्रु को जैन धर्म प्रति आकृष्ट कराइथिले। तेबे पिला माने मने रखिबो ना से मगधर राजा बिंबिसार और अजात शत्रु को से जैन धर्म प्रति मध्य आकृष्ट कराइथिले। दीर्घ 30 वर्ष काल मगध अवंती वैशाली मिथिला और श्रीबस्ती इत्यादि स्थान मानकरे निजर धर्म प्रचार करी 72 वर्ष बयस पाबा नामक स्थान रे देह त्याग करथिले। किए ना महावीर। ओके, तेबे दीर्घ 30 वर्ष काल से धर्म प्रचार करथिले। कोठी ना मगधरे अवंती वैशाली मिथिला और श्रीबस्ती इत्यादि स्थान मानकरे से धर्म प्रचार करथिले एवं 72 बयस से पाबा नामक स्थान रे तांकर प्राण त्याग हेइतिला किंबा देह त्याग करथिले से। नेक्स्ट पॉइंट होउची धर्म नीति। सरल और निराडंबर जीवन यापन करिबा उपरे महावीर विश्वास करुथिले। से ईश्वरन को स्थिति जागयज्ञ धर्मविधि पशु बलि और जातिभेद को विश्वास करुनथिले। से कहूथिले प्रत्येक जीव प्रति श्रद्धा और दया प्रदर्शन करिबा मनुष्यर धर्म। तेबे महावीर को अनुसार मानवर धर्म कौन ना प्रत्येक जीव प्रति श्रद्धा और दया प्रदर्शन करिबा हेउची मनुष्यर धर्म। अहिंसा जैन धर्मर मूल मंत्र। पिला माने मने रखिबो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अहिंसा हेउची ओके सॉरी टिके अहिंसा हेउची जैन धर्मर मूल मंत्र। जैन धर्मर लोक माने अहिंसा को अति कठोर भाव रे पालन करुथिले। एपरिकी सामाने राति रे दीप न जालिबा, मुह और नाक को कनारे घोड़ाई रखिबा, धीर गति रे चलिबा इत्यादि उपरे सामाने विश्वास करंती। कारण एहा द्वारा कीटपतंग आदिंकर जीवन नाश हेबो नाही। हैला, नेक्स्ट होउची महावीर पूर्व जन्म रे विश्वास करुथिले पुनर्जन्मरु मुक्ति पाइबा पई से 3टी मार्ग अवलंबन करने को उपदेश देउथिले। तेबे पुनर्जन्मरु मुक्ति पाइबा पई से 3टी मार्ग आपणैबा पई से उपदेश देउथिले। किए ना महावीर कौन कहउथिले सत विश्वास सत ज्ञान सत कार्य एही 3टी मार्ग आपणैबा पई से उपदेश देउथिले लोक मानको। एहाकू जैन त्रिरत्न कहा जाए। तेबे एहाकू एही 3टी जिंस को कौन कहा जाए ना सत विश्वास सत ज्ञान और सत कार्य को जैन त्रिरत्न बोली कहा जाए। महावीर कर्मवाद उपरे अधिक गुरुत्व देउथिले। ओके, कौन पाई ना आमे भाबिले किछि हबनी, आमे करिले जाइकी आमे आगु जाई परिबा। पिला माने सेति पई सबु बडे आपण माने भी कर्मवादी हुअन्तु। कर्म को सबु बड़े इम्पोर्टेंट दियंतु। निजर कर्तव्य कौन निजर कर्म कौन ता प्रति ध्यान देवा उचित। प्रत्येकंकर सुकर्म और कुकर्म उपरे तार पुनर्जन्म निर्भर करे। सुकर्म कले पुनर्जन्म हेबो नाही। आत्म संयम शुद्धपूत आचरण और नीतिमय जीवन यापन द्वारा आत्मा मुक्ति लाभ करे। आत्मार कर्मबंधन मुक्ति हेउछि निर्वाण।
ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଆତ୍ମାର କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ। ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନିର୍ବାଣ। ଏହା କେବଳ ଉପବାସ, ଧ୍ୟାନ ଓ କଠୋର ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଆମେ ନିର୍ବାଣକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନା ଉପବାସ, ଧ୍ୟାନ ଓ କଠୋର ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଧର୍ମ ପ୍ରସାର। ମହାବୀରଙ୍କ ଜୈନ ଧର୍ମ କାଳକ୍ରମେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା। ଏହା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ପାଲି ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପାଲି ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଘଟାଇଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଲା। ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଓ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ନା ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଓ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ଖାରବେଳ। ଖାରବେଳ ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ନା ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନା ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର କୀର୍ତ୍ତି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜୈନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଶ୍ରାବଣବେଲଗୋଲାର ଜୈନ କୀର୍ତ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନା ଜୈନ ଧର୍ମର କୀର୍ତ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରାବଣବେଲଗୋଲାର ଜୈନ କୀର୍ତ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଲୋରା ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ଆବୁ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଜୈନ ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଜୈନ ମନ୍ଦିର, ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଓ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମହାବୀରଙ୍କ ପରେ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଓ ଦିଗମ୍ବର ନାମକ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଓ ଦିଗମ୍ବର ନାମକ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଓ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗମ୍ବର କୁହାଗଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁମାନେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗମ୍ବର କୁହାଗଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ନେପାଳ ଦେଶର ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ କପିଳବସ୍ତୁ ନଗରୀ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ନା ନେପାଳ ଦେଶର ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ କପିଳବସ୍ତୁ ନଗରୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଶାକ୍ୟ ନାମକ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ରାଜା ଶୁଦ୍ଧୋଦନ ଏହାର ଶାସକ ଥିଲେ। ତେବେ ଶାକ୍ୟ ନାମକ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ, ଓକେ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ନାଁ ହେଉଛି ଶାକ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ବଂଶର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ଶୁଦ୍ଧୋଦନ ଏହାର ଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଣୀ ମାୟାଦେବୀ ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ରାଣୀ ନା ଶୁଦ୍ଧୋଦନଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲେ କିଏ ମାୟାଦେବୀ ଲୁମ୍ବିନୀ। ଉଦ୍ୟାନରେ ମାୟାଦେବୀ ନା କ'ଣ କଲେ ନା ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର 7 ଦିନ ପରେ ମାୟାଦେବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର 7 ଦିନ ପରେ ମାୟାଦେବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି 7 ଦିନର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ତାର ମାଉସୀ ଗୌତମୀ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ
ଏଇ 7 ଦିନର ପୁତ୍ରକୁ ତାର ମାଉସୀ ନା କ'ଣ, ସେ ପୁତ୍ରର ମାଉସୀ ଗୌତମୀ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଗୌତମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିର ନାଁ ଗୌତମ ରଖାଗଲା। ତେବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଗୌତମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇକି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶିଶୁଟିର ନାଁ କ'ଣ ରଖାଗଲା ନା ଗୌତମ। ଓକେ, ଗୌତମ ରଖାଗଲା। ଗୌତମଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ତେବେ ଗୌତମଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ବୋଧି ବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ। ତେବେ ବୋଧି ବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମହାବୀରଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ତେବେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମହାବୀରଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗୌତମଙ୍କର ସଂସାର ପ୍ରତି ବିରାଗ ମନୋଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସେ ରାଜକୀୟ ପରିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ପୁତ୍ରର ଅନାଗ୍ରହ ଦେଖି ପିତା ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ତାଙ୍କୁ ଯଶୋଧାରୀ ନାମ୍ନୀ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟା ସହ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପିତା ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କି ରାଜକୀୟ ପରିବେଶରୁ ସେ ଦୂରେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯଶୋଧାରା ନାମରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଗୌତମଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ହେଉଛି ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ରାହୁଳ ନାମକ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା। ତେବେ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ରାହୁଳ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ବିବାହ ରାଜସୁଖ ଗୌତମଙ୍କୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ବିବାହ ରାଜସୁଖ ଗୌତମଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୌତମ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ, ଏକ ରୋଗୀ ଓ ଏକ ଶବ ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଦିନେ ଗୌତମ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ, ଏକ ରୋଗୀ ଓ ଏକ ଶବକୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ସଂସାରରେ ରହିଲେ ଏହିସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପରେ ଦିନେ ଗୈରିକ ବସନ ପରିହିତ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଯେ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ର ଓ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏହି ସଂସାର ତ୍ୟାଗକୁ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମହାଭିନିଷ୍କରମଣ କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ମହାଭିନିଷ୍କରଣ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସଂସାର ତ୍ୟାଗକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମହାଭିନିଷ୍କରଣ କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ଗୌତମଙ୍କର ନଗର ପରିକ୍ରମା ସମୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୌତମ 6 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଜିଥିଲେ। ତେବେ 6 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି କ'ଣ କଲେ ନା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ସେ ମାର୍ଗ ଖୋଜିଥିଲେ। ସେ ଆରାଧ କାଳାମ ଏବଂ ରୁଦ୍ରକ ରାମପୁତ୍ର ନାମକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ। ତେବେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆରାଧ କାଳାମ ଏବଂ ରୁଦ୍ରକ ରାମପୁତ୍ର ନାମକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସେ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ। ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ଗୟାକୁ ଯାଇ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ। ତେବେ ଗୟାକୁ ଯାଇ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ। ବହୁଦିନ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ। ତେବେ ବହୁଦିନ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ବୋଧିଦ୍ରୁମ ଓ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଦ୍ଧ ଗୟା କୁହାଗଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସେ
ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ବୋଧିଦ୍ରୁମ ଓ ସେ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଗଲା ବୁଦ୍ଧଗୟା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ବୋଧଗୟା ନାମରେ ପରିଚିତ। ତେବେ ଏହା ବିହାରରେ ବୋଧଗୟା ନାମରେ ପରିଚିତ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରଥମେ ସାରନାଥର ହରିଣ ଉଦ୍ୟାନରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିସାରିଲା ପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ସାରନାଥର ହରିଣ ଉଦ୍ୟାନରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକୁ ସେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଓକେ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବିତରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଗଧକୁ ଯାତ୍ରା କରି ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଓ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ତେବେ ମନେ ରଖିବ, ତାପରେ ସେ ମଗଧକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଓ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। କୌଶଳ ଯାତ୍ରା କରି ରାଜା ପ୍ରସେନଜିତ ଓ ରାଜା ମଲ୍ଲିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ କୌଶଳ ଯାତ୍ରା କରି ରାଜା ପ୍ରସେନଜିତ ଓ ରାଜା ମଲ୍ଲିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। କପିଳ ବାସ୍ତୁକୁ ଯାଇ ପିତା ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ପୁତ୍ର ରାହୁଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ କପିଳ ବାସ୍ତୁକୁ ଯାଇ ପିତା ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ଓ ପୁତ୍ର ରାହୁଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଶ୍ରୀବସ୍ତି, ନାଳନ୍ଦା, କୌଶାମ୍ବୀ, ଚମ୍ପା, ପାବା, କୁଶୀନଗର ଆଦି ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ନିଜର ଧର୍ମମତ ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। 45 ବର୍ଷ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର କରି 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କୁଶୀନଗର ସ୍ଥାନରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, 45 ବର୍ଷ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କୁଶୀନଗର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ବୁଦ୍ଧଦେବ 4ଟି ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧଦେବ 4ଟି ସତ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଚତୁଃ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଚତୁଃ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି କାମନା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ନା ଏହି ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି କାମନା। ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ନା ସଦା ସର୍ବଦା କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। କାମନା ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆଜି ଏହା ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ଏହା କରିବି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ମିନିଟ୍, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ କ'ଣ ନା କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖୀର ଭାଗିଦାର ହୁଏ। ହେଲା, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ତେବେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କାମନାର ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ। କାମନାର ବିନାଶ ହେଲେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ନିର୍ବାଣକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା ନା କାମନାର ଯଦି ଆମେ ବିନାଶ କରିପାରିବା, ଓକେ, ତେବେ ଆମେ ନିର୍ବାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ତେବେ ଏହା କିପରି ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ନା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କାମନାର ବିନାଶ ଆମେ କରିପାରିବା। ଓକେ, ସେହି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ହେଲା ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ କର୍ମ, ସତ୍ ବାକ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝେ? ଓକେ, ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ କର୍ମ, ସତ୍ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ ଆଚର, ସତ୍ ଉଦ୍ୟମ, ସତ୍ ଜୀବିକା, ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ। ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର କୋମଳତା, ଜୈନ ଧର୍ମର କଠୋରତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମ ପଥ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ମଧ୍ୟମ ପଥ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର କୋମଳତା, ଜୈନ ଧର୍ମର କଠୋରତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମ ପଥ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୌତମ ଅହିଂସା ଆଚରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା ବା ଆହତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ତେବେ
गौतम अहिंसा आचरण उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। तेबे पिला माने अहिंसा कहले आपण माने कोन बुझो ना अहिंसा होची न हिंसा अहिंसा। जदि हिंसा को आपणैबानी तेबे हिंसा करिबानी तेबे आमे ताहाकू अहिंसा कहिबा न हिंसा अहिंसा। ओके तेणु जड़े अन्य कौनसी मनुष्य बा प्राणी को हत्या बा आहत करने उचित नुहे बोली बुद्धदेव तांको शिष्य माननकु कहूथिले। तेबे पिला माने आपण माने भी एहा ठारू किछि शिखिबा उचित जे मनुष्य बा प्राणी को हत्या बा आहत कष्ट देवा उचित नुहे। यह बुद्धदेव मध्य तांको शिष्य माननकु सिखाउथिले। बुद्धदेव ईश्वर को पूजा करिवार पक्षपाती नथिले। मूर्ति पूजा जागयज्ञ एवं बड़ी प्रथा को बारण करथिले। तेबे बुद्धदेव से ईश्वर को पूजा करिवार पक्षपाती नथिले। से मूर्ति पूजा जागयज्ञ और बड़ी प्रथा जो अच्छी ताहाकू मध्य से मना करुथिले। से नीतिमय जीवन यापन उपरे गुरुत्व आरोप करुथिले। नेक्स्ट पॉइंट होची बौद्ध संघ गठन को बुद्धदेव अधिक गुरुत्व देउथिले। से तांकर शिष्य माननकु नेई बौद्ध संघ गठन करिथिले। एही बौद्ध संघभुक्त सन्यासी माने संघबद्ध भावरे बौद्ध विहार माननकरे रहुथिले। बौद्ध विहार गुड़िकरे बौद्ध सन्यासी माने धर्म चर्चा और ध्यान करुथिले। एही बौद्ध विहार गुड़िक मध्य शिक्षादानर केन्द्र रूपे कार्य करुथिला। बौद्ध माननकु एठारे शिक्षादान करा जाउथिला और बौद्ध धर्म प्रचार मध्य करा जाउथिला। तबे एठारे बौद्ध माननकु कोन करा जाउथिला शिक्षादान करा जाउथिला एवं बौद्ध धर्म को मध्य प्रचार करा जाउथिला। बौद्ध संघरे जोग देबाकु हेले जनकु मस्तक लंडित होई गौरिक वस्त्र परिधान करी त्रिबार उच्चारण करबाकू हेउथिला। तेबे जो माने बौद्ध धर्म को ग्रहण करुथिले समानंकु कोन करबा पई पडुथिला ना तांकर मस्तक लंडित माने लंडा हेबा पई पडुथिला एवं गौरिक वस्त्र परिधान करुथिले। गेरुआ वस्त्र समाने पिंधुथिले एवं त्रिबार तांकु उच्चारण करिकी कहबा पई पडुथिला। बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। तेबे एहाकू 3 थर कहबा पई पडुथिला। तेबे बौद्ध धर्म को तापरे समाने बौद्ध धर्म को संपूर्ण भावरे निजर करि नेबे। नेक्स्ट होची बौद्ध धर्म ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाए। तेबे पिला माने मने रखिबो एहा होची वेरी इंपोर्टेंट ना बौद्ध धर्म ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाए। आमर जेमती हिंदू धर्मर धर्मग्रंथ होची भागवत श्रीमद भागवत गीता से बढ़िया बौद्ध मानकर धर्मग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाए। बौद्ध धर्मर उन्नति पाई केते करा जाए और बणिक माने अर्थ दान करी बिहार अर्थात बिहारर मठ और कीर्तिमान तैयारी करिथिले। भारतर सारनाथ सांची बोधगया एवं ओडिशार धौली रत्नगिरी तापरे लीलितगिरी उदयगिरी लांगुड़ी प्रभृति पहाड़ रे बौद्ध स्तूप एवं विहार मान रही। स्तूप बौद्ध शिल्पकलार एक मुख्य निदर्शन। तेबे पिला माने स्तूप बौद्ध धर्मर बौद्ध शिल्पकलार एक मुख्य निदर्शन। नेक्स्ट होची बौद्ध धर्म समग्र भारत और भारत बाहर तिब्बत चीन जापान श्रीलंका म्यांमार इंडोनेशिया कोरिया प्रभृति देश मानकरे प्रसारित होइतिला। एही बौद्ध धर्मावलंबी माने परवर्ती समय रे दुईटी संप्रदाय रे विभक्त होइतिले यथा हीनजान और महाजान। तेबे परवर्ती समय रे बौद्ध धर्म जो माने आपणाइतिले किंबा बौद्ध धर्मावलंबी लोक माने परवर्ती समय रे दुईटी संप्रदाय रे विभक्त होइतिले। कोन कोन ना हीनजान आउ महाजान। तेबे पिला माने हमर एठी षष्ठ अध्यायर विषय वस्तुटी सरी जाइछि। आमे परवर्ती क्लास रे यार क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करिबा। तेबे आपण मानकु ए वीडियोटी जदि भल लागिथिबो तेबे लाइक शेयर कमेंट एवं एही चैनल को सब्सक्राइब करिबा पई जमा भूलिबानी। आशा करे आपण माने मु जहा भी किछि बुझेबा पई चेष्टा करिछि आपण माने बुझि पारिथिबे। जदि मनरे किछि डाउट थिबो आपण माने कमेंट बॉक्स रे मते निहाती जणैबे कमेंट करिकि। एवं चलो पिला माने एबे मु विदाय नेउछि। परवर्ती क्लास रे आमे यार क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करिबा। तेबे ए वीडियोटी लंबा हेथिले मध्य आपण माने
ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମୟ ଦେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।